Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz әлеге studiyada o'zimizga ko'rkan fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr. Qolgan albatta topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyoviy fikrni taqdim etdi. Tanilgan avtor boshqaruvchi Ilnazar. Xayrli kun Ilnazar. Xayrli kun. Ko'rishiga jigitlar kabi xushlayman. Rahmat. Dini fikrni taqdim etdi. Markazimizning Abdurahim Utazimani ismidagi Oltan Masjid imom xatibi Iriq Hazrat Jihanshin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Hurmatli qonaqlarimiz, biz endi topshiruvimizni qo'digina so'rovdan boshlarga ko'nikkan. Kayflaringiz nechuk? Hurmatli hazratimiz. Va alaykum assalom. Allohga shukr. Sizning xayrida, alhamdulillah, ko'rinakli, ko'tarinki, Allohga shukr. Rahmat hazrat, amin shulay bo'lsin. Ilnazar, ijod hallari nechuk? Allohga shukr, barcha da yaxshi. Sil qo'yilgan, shunda ishlaymiz. Maqsad bo'yicha boramiz. Begaybat. Biz endi oxirgina shunday ko'tarinki alhamdulillah degan nuqtada topshiruvimizning birinchi ulushini tanishuv ulushina ko'chigandi. Tanishuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlar, bizning tanishuv ulushi original ravishda boshqariladi. Kishi o'zi bilan o'zi tanishtirmay, ul yanasha o'tirgan fikrdoshining umr bo'yi shug'ullangan ishchanligi to'g'risida o'z fikrini bildirib ketarga tegish. Hurmatli Ilnazar, mana yanashangda bizning muhtaram imom hazratimiz Iriq Hazrat Jihanshin o'tira. Dinga munosabating sening bugungi kunda nindi? Dinga munosabatim har vaqtda da yuqorinqi bo'ldi. O bizni aytik dinimiz halatimizni saqlay, o'zimizni saqlay. Biz anga endi bek ko'rkam bilan qaraymiz. Shundan da shulay. Har vaqt ishimni boshlaganda ya Allah, menga tegizlik bir, ya Allah, menga to'g'ri yo'l ber deb boshlayman. İşimden şu sözlerini aytmışım, bu vaqtda ishimni boshlagam yo'q. Bu har vaqt shulay kelasiz. Har vaqtda shulay. Tarbiyada. Dagina tugul, o'zim bir necha yil ilk shu shayga birga inandim. Bek ko'rkam. Mana shulay. Bizning davonlar aytmışlar, bismillah bilan boshlag'iz ishingizni deb, mana bütün ishlaringiz mo'l bo'lar, barakatli bo'lar deb, mana shulay deb boshlarida endi hozir. Albatta shulay-da. Потому что abi babalarimiz shularni bizga har vaqtda aytib keldi, ya'ni har vaqtda aytdi, elde aytdilar. Shuna ko'ra bizning o'sha qonimizda, bizning boshimizda singan. Hurmatli hazrat, yanashagizda tanilgan avtor boshqaruvchi o'tira. İjod ishlanligini ham avtor boshqaruvchilarga munosabatingiz nindi? Ular yozadi, sizada, ular ijodlaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugungi kunda darslarda bir ko'p jurlar yoziladi, bir ko'p degan asarlar yoziladi, ammo lekin shunusini aytib ketasiz kelar, mana bizning uchun aktual bo'lgan, mana migrakda agarda siz tug'an yoq turunda, atiyani turunda, atiyanining hurmatli turunda, mana shunday o'zingizning ijodingizni shu yo'nalishda da olib borsangiz, degan bartik muhabbat yesa ayrılığına tugul, çünkü mana jurlarni tega bizning dinimiz bo'yicha endi tega tinglav ul tuyula deb aytayman. Chunki ul tega agarda nafsni ozdira nita ekan, ammo lekin agarda ul mana ati turunda, ani turunda tug'an yoqni suyu yaratу turunda bo'lsa, ul balkim tag'inda yaxshiroq bo'lar edi. Ham endi mana chunki yoshlar mana endi shu aytik muzikani o'zlarini ko'niktirarlarda, tega podsoznание degan ayber bor bit hali. Podsoznание deganda mana shu mana qay vaqt mana eshitasan, ayrılabız deb jurlar bitenda. Aning ishida ko'niga ul mana ul aytim u ham endi anarsin ayrılabız deganda ul endi nechikdir anarga jengil bo'lib chiqa, ham mana bir ko'p mana shulay parlar, nishlar ayrılalar. Agarda muhabbat hissi masalan tug'an yoqqa yoki aytik atiyaniga tug'an ilni saqlov kabi mana shunday vatanparvar shunday nelar ijodingiz mana shu yo'nalishda da bo'lsa, tag'inda balkim ko'rkamroq bo'lar edi deb o'ylayman. Ya Allohimizdan shunday yo'ldan boraman, hazratim. Men shunday kakras aytgan so'zlar bo'yicha men boram. Benim har bir anilarim turumda var. Barjalarim pozitivniy. Xudo Allohim turunda jırlarım ko'p. Aytik muhabbatga qarata bir nida jırlarım bugungi kunda yo'q, ayrılığı bo'yicha. Nidir darg'u bergan shekilli men bugungi kunda xalqima. Chunki ul bek muhim, ul bizning mana yoshlarimizni tarbiyali.
Теге кеше башка кешегә караган вакытта, әгәр дә анарда бер күмир күрсә, ул күмир нишли, ул аның яшәве ничек, яшәү рәвеше ничек, менә шуның сыман ул да яшәргә тырыша, үзенә бер күмир эзләп. Шуңа күрә, әгәр дә инде без менә сәхнәгә чыгабыз, кешеләр алдына чыгабыз икән, димәк, үзебезнең башка кешеләргә дөрес фикерле, позитив рәвештә теге кешегә уңайлы бер тәэсир итүче бер роль уйныйбыз дип уйлыйбыз икән. Аннары менә шул рәвештә дөрес итеп үзебезнең иҗатыбызны алып барырга тиеш дип уйлыйм мин. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Рәхмәт. Шулай танышыбызга хәерле танышулар булсын. Ә без акрын гына тапшырыбызны тагында кызыклырак фикерләшү өлешенә күчегәле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле мөхтәрәм фикердәшләребез, бүгенге тапшыруга 3 бала атасы Илназар, 2 бала атасы мөхтәрәм хәзрәтебез җыелган икән. Менә шундый кызык тема сайладык бүгенге фикер тапшыруына, гаилә кору турында сөйләшербез, иншаллах. Хөрмәтле хәзрәтебез, мәхәббәтсез гаилә тамырсыз агач, изге бисмиллах сүзеннән сездән башлап җибәрик. Гаиләне нинди ният белән корырга кирәк? Аңлатып китегез әле безгә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, дөрестән менә гаилә безнең өчен мөһим роль уйный. Бөтен бар тик ир белән хатын-кыз арасында түгел, ир белән хатын-кыз балалар арасында түгел, бөтенләй караганда җәмгыять арасында бик зур роль уйный. Шуңа күрә менә ул гаилә кайдан килде, гаилә төшенчәсе каян килде дигәндә, Аллаһ Субхану Тәала Куръан-ы Кәримдә Рум сүрәсе 21-нче аятында да безгә әйтә: "Ва астагфирулlah ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваjan litaskunu ilayha" ila hirayat. Шулай менә аят дәвам итә. Аллаһ Тәала әйтә: "Мин ди менә сезгә бер аят итеп, Аллаһ Тәаланың инде Аллаһ Тәаланың аятларыннан ди инде Аллаһ Тәаланың аятларыннан булып санала, ир белән хатын-кызны дип яраттым дип әйтә. Хатын-кызны ирдән яраттым. Ягъни Адам алейһиссаламның, беләбез, яратты нәрсәдән? Балчыктан. Балчыктан яратты. Хава анабызны да Адам алейһиссаламның кабыргасыннан яратты. Ягъни бер-берсеннән яраттым ди, бу сезгә гыйбрәт булсын өчен һәм сез бергә яшәүгез өчен мин сезне дип менә шулай итеп яраттым. Ягъни Аллаһ Тәаланың инде бу билгеләреннән менә безгә шул кешеләрнең яратылышы килә. Инде ул менә шулай дәвам итә. Бу дөнья белән генә шикләнми, бу дөнья белән бу дөньядан соң инде мәңге булган ахиратка юнәлешле, мәңге булган тормыш турында сүз бара. Шуңа күрә менә без инде гаилә дигәндә дә бәлкем менә бу дөнья белән генә шикләнми торган бер әйтем белән, фикер белән каршы-каршыга киләбез. Һәм шуннан чыккан нәтиҗәләргә, инде мәсәлән, гаиләдә балалар булырга тиеш, гаиләдә әти булырга тиеш, гаиләдә әни булырга тиеш, ягъни тулы гаилә дип әйткәндә вакытта. Шуңа күрә бу да инде менә безнең динебездә бик мөһим рольне уйный. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, Пәйгамбәрбезнең дә куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раяти дип әйтә. Ягъни сез ирләр бу дөньяда көтүче кебек, һәм кыямат көнендә, әле без бит кыяматны да искә алырга тиеш. Бер көнне барыбыз да бу дөньядан да чыгачакбыз. Кыямат көнне дә Аллаһ Тәаланың каршында сез баскан вакытта ди, сез ирләр үзегез өчен, үзегезнең гаиләгез өчен, балаларыгыз өчен Аллаһ Тәала алдында җавап бирәчәксез дип әйтә. Чөнки сез бу дөньяда көтүче кебек, кыямат көндә үзегезнең көтүегездән, ягъни үзегезнең гаиләгездән сез иң әүвәл соралачаксыз дип әйтә. Моны инде гаилә корганда исәпкә алырга кирәк, ниятең шушы җаваплылыкны да тоярга тиеш. Шулай дип аңладык, рәхмәт хәзрәт. Хөрмәтле Илназар, сиңа сорау шундый: гаилә гомер шишмәсе, гаилә кору нәрсә өчен эшләнелә? Син нәрсә өчен өйләндең? Үзеңнең шәхси мисалыңнан башла инде. Вакыты җиткәч, Аллаһ Тәала ничек әйтим соң инде, бирә һәр бер кешегә дә күңел тоям, ул вакыт җиткәнен ничек? Күңел тоя дидем, шулайдыр дия. Кирәклеге генә түгел. Инде уйлы башысың, соңга вакыты җитәчәк, Илназар, бит су бирүче дә булмас.
Шулай бит яныңда бала чага да булмас. Шуңа күрә әйдәре ди ул сиңа. Шуннан инде мин матур, акыллы хатын эзли башлыйсың. Менә шул вакытта инде ул үзе Аллаһ Тәгалә миңа бирде шул хатынны. Безнең инде бүгенге көндә 3 балабыз үсә. 2 улым, 1 кыз. Инде шуңа күрә мин бик шат минем гаиләм булу белән. Да. Шуңа күрә без тулы, әтиле, әниле, балалы гаилә. Вот, менә шул. Чынлап та инде гаилә кору нәрсә өчен эшләнелә дигәндә, бу инде беренче чиратта шушы кем сиңа ахыргы көндә хәстәрләнү күрсәтер шулай бит, кем кайгыртыр сине. Шулай. Ул ягын обязательно уйларга кирәк дә. Анасын бит шушы баланың үсүләрен күрәсең, аларга тәрбия бирәсең. Вот. Менә шулай тормыш бара. Бик күркә. Хөрмәтле фикердәшләр, бу сорау сезнең икегезгә дә булыр. Гаилә ул йорт кебек, нигезе нык булмаган йорт әлбәттә соң җимерелә. Гаилә корганда нинди факторларны исәпкә алырга кирәк хәзрәт? Гомер буе бергә, бердәм бәхетле яшәү өчен. Хәтерләсәң, менә син анарга балаңа велосипед алмаган идең. Хәтерләсәң, велосипед алмадың, яисә фәлән әйбер алмадың, ул баланың эшенә монда керә. Син ыллайгач, кызым, менә шул әйбер кирәк иде, улым, менә шул әйбер кирәк иде дип әйткән вакытта, әти карале, хәтерлисеңме, син миңа велосипед алмаган дип. Менә шундый, менә шул ул кичкенә бер әйбер, ниме? Әмма ләкин кешенең, менә баланың эчке теге психологик яктан карасак, ул подсознаниясына керә. Менә шул кичкенә мисал белән генә мин шикләним, чөнки әгәр дә ул мисалларны күбәйтсәк, ул аның бер передачасына җитми, бер тапшыруына җитми. Менә шуның сыман кичкенә генә бер мисал белән генә без үзебезнең балаларыбызга кичкенәдән үк, әгәр дә менә шул dini təglimətini irətsək, гаиләдә ничек булырга кирәк, ничек яшәргә кирәк. Бала чөнки үскәндә ул күрә, әтим, әним ничек мөгамәлә кыла, ничек бер-берләренә аралашалар, ничек сөйләшәләр. Әгәр дә әти кеше Алла сакласын, әнисенә кул күтәрә икән, кыйный икән, ул вакытта ул бала да зур үскәч, өйләнгәч, ул да психологик яктан, менә минем әтим кулын күтәрәде, мин дә шулай күтәрә алам димәк дигән фикер килә. Шуңа күрә менә шул нигездә, менә гаиләнең нигезендә кеше бер-берсен Алла ризасын яратырга тиеш. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, астагфирулlah, "Ванкихул айяму минкум". Карагыз, менә бу ванкиху дигән сүз көннәрдән бер көнне сез өйләнегез дип әйтә. Аллаһ Тәгалә әмер итә. Теге менә сез әйтәсез, бер көнне менә шундый замана килде, ниндидер хисләр уянды, һәм кеше, әйтик, ир кеше бер хатын кызга ниндидер рәвештә гашык булды. Шулай Аллаһ Тәгалә шул хисне салды. Әмма ләкин ул хис белән бергә әйтә, әгәр дә шундый хисең уянды икән синең, димәк ки сиңа никахланырга кирәк. Дөрес итеп. Бүгенге көндә проблема. Бүгенге көндә яшьләр киләләр мәчеткә. Әйтәләр, хәзрәт, безгә никах укырга кирәк. Әйтәбез, ярар, качан? Ну, менә бер айдан соң. Мәгәр 3 ел бергә торалар. 3 ел бергә тора, никахсыз бергә торалар. Андый кызганычка каршы безнең җәмгыятебездә менә карыйбыз, бик күп шундый яшьләрбез бар. Хәтта олы яшьтәге кешеләрдә менә никах белмичә, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын белмичә, Аллаһ Тәгаләнең, Алла сакласын, газабына дучар булалар. Я гаиләләр таркала, я хатын-кыз үзе бала таба, ире кача, чөнки никах юк, чөнки дини тәрбия юк, акылына кертмәгәннәр, эчендә берендә теге фикерләр дә юк. Менә гафу итнәм, хайван сыман, хайванлар менә ничек хисси яктан бер-берләр белән берләшәләр, җирешәләр, нарсын таркалар китәләр. Менә кешеләр дә, кайбер кешеләр дә, Алла сакласын, шундый рәвешкә төшеп, менә гаилә нигезләрен юкка чыгарып, хайван сыман, хәтта хайван әгәр дә уйлый белгән булса, ул шулай эшләмәс иде. Әмма ләкин кеше хайван кебек тә уйлый да, әмма ләкин хайван сыман үзе хайван сыман үзенең әйтик яшәешен алып бара һәм нишли юкка чыга. Хөрмәтле Назар, гомергә бәхетле бергә яшәү өчен нинди факторларны исәпкә алырга һәм гаилә корудан ничек курыкмаска?
Өзіңнің шәхси мисалына шулай дәвам ит әле. Гаилә корудан әлбәттә курыкмаса кирәк. Курыкмаска кирәк бит. Конечно, дим. Әллә курка башладыкмы? 30-га 40-ка җиткән җегетләр, кызлар. Бар андыйлар бүгенге көндә кызга Куркабызмы башында. соң? Курку микән инде белмим дә сайлану күп китте. Сайланабыз. Җегетләр аз дибез хәзер, кызлар күбәйде дибез. Аның хәзер заманы шундый, кызлар нидер өмет итәләр. Ир кешедән шулай инде хәзер менә эшсез ятучы егетләрдә бик күп или акчасы булган инде аның нәрсә эзләй үзе дә белми, андыйлар да күп. Шуңа әйтәм инде, менә шушы нәрсә ул ничектер менә бер вакыт күрсәтә, һәр кешенең үз вакыты бар. Менә әйтмешә шулай бит инде Ходай. Нәфис. Аллаһ Тәала үзе әйткән кебек, шуңа күрә кемдер 30-да, кемдер 40-та өйләнергәмеш, кемдер илдә мәхәббәтен табыргамыш, шулай бит инде. Моңа карамастан да безнең баш эшләргә тиеш һәр вакытта шушы бөтен семья коруның нең алдан уже аңларга тиешбез. Үзебез Ходай көтәргәнгә түгел, Аллаһ Тәала үзебез дә аңларга тиеш. Менә җәмгыятькә керер өчен шулай бит инде вакытында бала табу, вакыт шулай бит инде бу көндә дә вакытында аларны үстереп кеше итәү бик мөһим. Сүздә юк, күз курка кул эше яр бит инде. Шулай бит инде. Ир кеше бүгенге көндә җиңен сызганып, тырышып эшләгән вакытта ялкау булмаса, гаилә үзе бер буразадан бара. Менә чын әйтәм, да. Матур да бара ул, шулай. Яратырга кирәк сөйгән ярыңны, балаларыңны. Вот шул вакытта гаилә нык булачак да. Мин дә әйтәсем килә, рәхим итеп, әгәр дә рөхсәт бирсәгез, гаиләдә һәр кеше үзенең ролен белергә тиеш. Ир кеше ул алып кайтучы. Ул идәге кирәк яракларны тәэмин итүче. Хатын кыз аның ярдәмчесе. Хәзерге вакытта, менә хәзерге чорда карыйбыз аның әйләнәсен, ягъни аның урысча әйткәндә противоположный ягын карыйбыз. Хатын кызлар эшли, ирләр идә ята. Андыйлар күп. Хатын кыз ине тәэмин итә. Хатын кыз квартплатаны түли. Хатын кыз балаларны мәктәптән ала. Ирләр идә ята. Андый кызганычка каршы, андый кешеләр бик бихисап. Әгәр дә ир кеше үзенең ролен белеп, мин бит бу гаиләнең рәисе. Мин бит игә апкайтырга тиеш, мин табырга тиеш, булдырга тиеш. Хатынымны, балаларымны ашатырга тиеш, бу минем вазифам дип әгәр дә белсә. Хатын кыз да әгәр дә белсә, бу минем ирем, инде мин аны сакларга тиешмен, үземнең иремне мин сакларга тиешмен. Мин үземнең балаларымны ашатырга тиешмен, мин балаларымны тәрбияләргә тиешмен дип әгәр дә хатын кыз үзенең ролен белсә. Балалар арасында балаларга карата да әти кеше дә, әни кеше дә үзенең йогынтысын ясасалар, ул вакытта рәтле, матур, ямлы, чырайлы бер гаилә чәчәк рәвешендә бер мәйданга килә. Гаилә кору, хөрмәтле фикердәшләр, һич шиксез эшләнергә тиеш гамәлме бүгенге көндә? Инде кайберләребез уйлый башлады, булай гына да яшәп була буга инде. Ялгызыбыз калабыз буга инде. Хәтта хатын кызлар арасында да менә бик күп очрыйбыз хәзер ниләрне, мусульман хатын кызлар арасында шундый начар фикер туа башлады. Менә мин балаларымны үзем үстерә алам. Миңа ир кирәкми. Мин үзем менә нишен? Чөнки фәлән блогерның ниен мин күрдем. Ул менә үзе бик гаять матур яши, машина белән җыри, квартирада тора. Анарга ир дә кирәкми, менә балалар булса, ул проблема. Ул психологик проблема. Ул кызганычка каршы андай бер бар. Без аның белән менә эшләргә тиешлебез. Бу безнең өчен бик зур проблема булып тора. Гаиләнең юкка чыга, балалар әтисез үсә, яисә әнисез үсә, һәм безнең киләчәк буын ничек яшәячәк, ничек үзенең яшәү рәвешен дәвам итәчәк, без аны менә хәзердән үк уйланып яшәргә тиешле булабыз. Хөрмәтле Илназар, син ничек дәлилләр идең? Ни өчен кешегә яшәрәк булган күрә, потому что мин теге аралашып йөрим. Бик кытышкыч, чынлап та, чөнки күп кызлар, җегетләр шуннан да гаиләсез, да, кызлар асаны шулай диләр. Безгә нәрсәкән бу ир җегет эшләми, нәрсә кирәген үзе дә белми, яхшы кызлар күп, сүздә юк.
Но аларына соң инде шушы нигә төшеп калалар, әйтәләр, что безгә ир кеше кирәкми, кирәк вакытта без булай чакырабыз диләр. Вот, аңладыңмы? Шуңа күрә менә бу бик глобальный, бик ни әйбер, без аңа шуңа күрә бик өстен куярга тиешләр бит инде. Нидер булырга тиештер дип уйлыйм мин, шушындый татар үзебезнең мөселманнарны таныштыра торган бардыр инде ул, ягъни бөтендә кемдер бер-берсен таба бит. Менә күбрәк инде аралашу кирәк. Мин һәр вакытта әйтәм, кызлар белән күрешсәм дә, теге менә аралашу була, ай вакытта шулай бит инде. Дуслар дип әйтәм, шулай бит инде. Или җегетләр, кызлар килә, шулай утырабыз. Кемдер өйләнмәк, кемдер әйтәм, ну ара сез дуслар инде. Мәйдан танышу нигәр бер бар сайтлар булган, бәлкем ул сайтлар дөрес алып бармыйдыр, но булышырга кирәк бер-беребезгә. Кешене яратырга кирәк. Шулай бит. Шул вакытта без һәрберсен кавыштыра алабыз дип мин шулай уйлыйм. Чөнки мин булышырга теләгән вообще күп. Менә миңа, оказывается, төркмән җегетен сорадым. Мәйтәм, менә Илназар дип куштырган идем, исемем, мәйтәм, псевдоним дидем ичендә. Илназар ди, син беләсең, менә сен аңлата ул ди. Мен ди сиңа достоверно әйтә алмыйм ди, ничек итеп ул, ну син ул исемен дөрес алгансың ди. Ул син ди кешеләргә булышу исемен аңлата ул ди син ди. Да, мәйтәм, кара, Алла мәйтәм, миңа, значит, шулай язган да. Да, мәйтәм, мин һәр вакытта булышу өстендә эшлим. Күбесенчә шулай. Байтак гаиләләрне кавыштырдыңмы инде, Илназар? Булды. Да, булды. Аллага шөкер, алар бик матур торалар, мәхәббәтле торалар, балалар үстерәләр. Бар башка семьяларда, аларны да таныштырып, менә шулай, да, барсы белән дә тегәни кемнәрне таныштырам, алар белән кай белән илем тәтүр инде. Да, алар үз тормышлары бар, шуның өчен. Ну күрешкән чакта аларга ватта теге Илназар хәтерлибез, рәхмәт сиңа дип әйтәләр торганнар. Мондый кешеләр булу әле хәзер бик күркәм, чынлап та гаилә корырга, менә никахлар төзәтергә ашкына бу җегет. Менә Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, бер ир кеше ди хатын-кызга өйләнгән вакытта 4 ай бер өчен өйләнсен ди. Беренчесе аның шибәрлеге өчен. Шибәрлеге өчен. Икенчесе аның танылганы өчен. Өченчесе аның малы өчен, байлыгы өчен. Һәм дүртенчесе ди, һәм иң мөһиме ди, аның дине өчен өйләнсен дип әйтә. Шибәрлек бүген бар, иртәгә юк. 5 ел, 10 ел, 15 ел, 20 ел аннан соң шибәрлек китеп бара. Синең бүген бөтен кеше белә. Иртәгә кеше картайды, пенсия чыкты, кичә заводта эшлидер, бөтен заводтагы кешеләр беләдер, заводтан аерылды, пенсия чыкты, бер-ике почтальон, теге почтаны, теге пенсияны алып киләче, бер-ике почтальон белә, бер-ике туганы, бер-ике баласы, һәм инде танылу бетә. Байлыгың бүген бар, иртәгә юк. Иртәгә инфляция дип теге бөтен акчаң да юк. Әмма дин кичә дә бар иде, бүген дә бар. Кыямат көненә тикле Аллаһ Тәала ул динебезне саклашак. Шуңа күрә аның дине өчен ди анарга өйләнегез ди. Менә безнең яшьләребезгә шундый бер ниндидер бер теге параметр дип әйтим инде. Менә шул нинди рәвештә нинди рәвештә өйләнергә кирәк, нинди максат белән өйләнергә кирәк һәм бу максатны ничек гамәлгә ашырга кирәк икән, менә безнең динебез ап-ачык итеп күрсәтә. Коръәнне ачыгыз һәм Пәйгамбәрбез алейһиссаламның хәдисләрен укыгыз, бәхетле булырсыз иншалла. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Менә шулай фикерләшү өлешендә аерым бер фикергә килдек бугай. Без инде акрын гына тапшыруыбызның тагында кызыклырак нәтиҗә өлешен аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлеше булайрак башкарыла. Хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган фикердәшенең эшчәнлегенә бәйле бер сорау бирергә тиеш була. Хөрмәтле Илназар, сиңа инде аңлашыла, дингә бәйле бер сорау кирәк. Хөрмәтле хәзрәтебез, сезгә автор башкаручы эшчәнлегенә бәйле бер иҗади сорау кирәк була. Илназар, сорауың бармы? Бар, менә шушы садака бирү сорауын бирәсем килә. Бик мөһим сорау. Сез шуңа җавап бирсәгез инде менә күп кайбер кешеләр инде садаканы билмәүчеләр дә бар. Шуңа күрә аларга кереп калсын әле. Бәлки мин дә аннан соң әйтермен дусларыма, садака бирүнең нинди шартларга түгел, нинди аның файдасы күп. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям безгә үзенең хәдисләрендә садака белән бәйле булган хәдисләрендә шулай ди. Садака ул кешенең, мәсәлән, садака бирүче кешенең Аллаһ Тәала гөнаһларын гафу итә дип әйтә. Нинди ният белән син садаканы бирәсең? Садаканың төрләре бар.
теге ир кеше хатын кызына матур сүз сөйләсә, җимешем дип әйтсә, кыяшым дип әйтсә, садака биргән кебек савапка ирешә. Хатын кыз ир кеше игә алып кайткан ризыкны, хәләл булган ризыкны әгәр дә шулай пешереп, ире алдында, балалар алдында ашатса, аларны теге киендерсә, караса, ире алдында, балалар алдында садака биргән кебек савапка ирешә. Ир кеше үзенең хатынын җыкларга чакырса, хатыным әйдә җыкларга, вакыт җитте, җыкларга ят дип, үзенең хәләл җифтен чакырса, садака биргән кебек савапка ирешә. Башка төрле садака бар, теге матди яктан бирелүче садакалар бар. Мәсәлән, акча белән уң кул садаканы биргәндә ди, сол кул күрмәскә тиеш. Ягъни кеше мактанырга тиешле түгел, менә мин шул хәтле садака бирдем дип. Син садака биргән һәрбер тиен өчен Аллаһ Тәала аны яза. Уң яктагы фәрештә утыра, яхшы гамәлләрне яза. Син биргән садаканы ул күрә. Кара әле, мин шул хәтле садака бирдем бит, инде күпме бирергә можно дип дигәндә, ул садака юкка чыга. Шуңа күрә уң кул садаканы биргәндә ди, сол кул күрмәскә тиеш. Мактанырга ярамый. Мин шул хәтле садака бирдем. Әмма ләкин кеше садаканың төрләре бар, мәсәлән, закат, ул да бер садака, әмма мәҗбүри бирергә тиешле. Елда һәрбер мусульман булган, бай булган мусульман, акыллы булган мусульман кеше нисапка ия торган булган, мәсәлән, 85 грамм алтынга ия булган кеше, ул инде бай булып санала, һәм ул бай кеше елда бер мәртәбә мискиннәргә, факирләргә, мохтаҗларга, ятимнәргә, мусульман булган кешеләрдән ул инде үзенең закатын бирергә тиешле. Үзенең байлыгыннан булган өлешен, ягъни үзегезнең закатларыгызны бирегез, үзегезнең малларыгызны чистартырсыз дип әйтә. Бу биргән мусульман кешеләргә генә биргән. Мусульманнар, әйе, садака биргән вакытта карагыз, садака дигән сүз бар, закат дигән сүз бар. Садаканы биргән вакытта аны бөтен кешеләргә бирергә мөмкин, төрле милләт вәкилләре, дин вәкилләренә дә бирергә мөмкин садаканы. Әмма ләкин закатны бары тик мусульман, факир, мискин, ярлы мусульманларга, теге дин хезмәтендә, Аллаһ Тәаланың юлында булган, бурычтан котылырга теләгән кешеләргә, шул мусафир мусульманнарга үзенең закатыңны бирергә син елда бер мәртәбә бирергә тиешсең, әгәр дә син бай булсаң. Сезгә әйтәсем килә, шундый бер кеше бер көнне бер кеше килә хәзрәт янына, әйтә: "Хәзрәт, менә ди бер көнне ди авариягә эләктем. Һәм машина теге не подлежит восстановлению дип инде. Менә шул хәтле дәрәҗәгә килде, ну үзем исән калдым" дип әйтә. Хәзрәт әйтә: "Димәк ки син билгеле бер вакытта бер яхшылык эшләгәнсең, я садака биргәнсең, я бер изгелек кылгансың, шул изгелек аркылы Аллаһ Тәала сине исән калдырды." Һәм ул кеше әйтә: "Хәзрәт, дөрестән ди, менә әле күптән генә түгел ди, бер факир яныннан узганда, бер мискин бер кеше яныннан узганда, мин үземнең теге бер садаканы бирдем дә ди, һәм китеп бардым ди. Ул минем артымнан җылап, теге әйт исемеңне ничек дуга кылыйм әле дип, менә шулай мине озата калды ди ул кеше, факир кеше, мискин кеше. Һәм ди, менә мин шулай итеп садака бирдем дә китеп бардым ди." Хәзрәт әйтә: "Менә димәк ки ул кешенең, мискин, факир, ярлы кешенең дугасын Аллаһ Тәала кабул итте, һәм синең менә бу алдагы булган, әйтик, афаттан, яисә теге кытышкыч хәлдән Аллаһ Тәала сине саклап калды." Менә гаиләгә карата әйттегез, миңа шушы бик ошады. Шушы менә әйттегез, җимешем дип әйтү менә бу шушы тема. Менә аны ишеткәнем булмаган иде. Менә безнең инде ниләрдә истә калсын әле, шулай бит инде. Безнең тыңлаучылар. Рәхмәт сезгә. Менә ул сүзләр өчен. Менә аны мин даже белмәгән идем. Сүзләр бар микән дип сорыйлар хәзер. Мин аны һәр вакытта әйтәм, семьямда, но теге садака булыр дип ятыр икәнен белмәгән идем. Менә анысы өчен рәхмәт сезгә. Матур сүз садака. Хөрмәтле хәзрәтебез, танылган автор башкаручы Илназарга нинди иҗади сорауыгыз бар, рәхмәт итегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә инде тапшыруның башында шундый фикер әйткәндек, әгәр дә менә шул музыка иҗат итә торган, җырлар иҗат итә торган сезнең менә шул иҗадыгызны алга таба алып барганда, бигрәк тә менә шул яшьләргә карата шул ватанпәрвәр, ата-ана хакы, ата-ананы хөрмәтләүче, ватанын саклап, теге ватанын яратучы,
туган якны, туган җирне искә алып яшәүче шундый бирок сыман менә сез әйтик җырлар әгәр дә иҗат итсәгез, бәлкем бүгенге көндә менә шул бик мөһим булыр иде һәм сезнең яктан да тиге җәмгыятебезгә уңайлы бер тәэсир булыр иде дип уйлыйм, әгәр дә менә шундый иҗат кылынса, менә шундый инләргә Бик зур рәхмәт дә бу сорауыгыз өчен. Чыннан да мин соңгы арада барлык менә шушы 25 җыр өстендә эшләдем. Әлегә кадәр әле 10 җырларым ясалып килә студия эшләрдә. Эшлим шагыйрә Гөлфия ханым белән һәм Эльвира Әхмәтова. Менә бу шушы җырларым кергән җырларымда барысы да туган як турында. Туган тел турында. Аллама рәхмәтле җырларым турында бара. Аннан соң күбесенчә басаным. Алар барысы да яшәргә генә түгел, әйтик, олы яшәргә кадәр тыңларга була. Әйтик, минем статистика бар минем шулай битендә, минем тыңлаучылар 18-дән 60 шәһәр тыңлаучым бар. Значит, ул аңлатыла, һәрберсенә дә шушы минем җырларым дару булып ята. Шулай бит. Аннан соң керде минем җырларым, әйтик, мәхәббәт турында, алар бөтенесе теге аерылу, берсе дә аерылу турында җырламыйм. Мәхәббәткә карата карашны белдерәм. Аннан соң мин үзем патриотик, шулай татарча урысча әйтәм, патриотик име? Ватанпәрвәр менә сез әйттегез дә, мин ватанпәрвәр. Аның турында да яздым мин. Концертымны алай берсә шул җыр белән тәмамлыйм. Мин сезнең барыгызны көтеп калам үземнең шушы концертыма. 24 елның көнен әйтә алмыйм дә. Аның өстендә без эшлибез. Шушы ниләрдән соң инде мин сезне барыгызны чакырып калап, инде шушы тыңлаучы безнең халкыбызны чакырам. Бик матур концерт булачак. Инде рекламасын алдан әйтеп куйдым, шулай бит. Да, көтеп калыгыз. Сезгә бу сорау өчен бик зур рәхмәт. Мин инде тыңлаучылар, күп тыңлаучыларым инде күбесенчә шушы рәхмәтләрен белдерәләр. Илназар, рәхмәт сиңа мәгънәле җырлаганың өчен диделәр. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, белдергән фикерләрегез һәм менә шундый матур җавапларыгыз өчен матур нәтиҗәле хәерле тапшырулар булсын иде. Сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге тапшыруны караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез һәм киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Тик аңа кадәр бүгенге чыгарылышта кемнәр катнашканын кабаттан исегезгә төшерәм. Дөньяви фикерне тәкъдим итте танылган автор башкаручы Илназар. Ильяс, сиңа бик зур рәхмәт шушы тапшыруны оештырып безне чакырганың өчен. Киләчәктә дә без алай берсә чакырсаң килербез. Инде барлык тыңлаучыларга кайнар сәлам, очрашуларга кадәр. Дини фикерне тәкъдим итте мәркәзебезнең Габдрахим Утазимани исемендәге Олтаң мәчете имам хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Киләсе очрашуларга хәтләр. Без сезнең белән, хөрмәтле телевизор караучылар, киләсе чыгарылышларда очрашырбыз иншаллах дигән теләктә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Сау булыгыз. Ва алейкум ассалам.